berjamaah. Terima kasih. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا تعاليت لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصرهم على اليهود الصهيونيين. اللهم حرر المسجد الأقصى وفلسطين من القوم الغاصبين. والحمد لله رب العالمين. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sahhaha jasadana wa kamala a'malana wa hadana siratan mustaqima. Wa salli wa sallim wa barik ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين امين يا رب العالمين. Hadirin kaum muslimin muslimat yang sama-sama mengharap ridha rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya bacakan lanjutkan hadis, saya mohon berdoalah kepada sesepuh kita yang sudah meninggalkan kita semua, wabil khusus para sesepuh kita yang sudah berkontribusi besar bagi kemakmuran masjid At-Taqwa, masjid besar At-Taqwa dari zaman ke zaman. Terakhir yaitu Bapak Haji Tatang Tasbihan yang kemarin kita sudah sama-sama menghantarkan almarhum ke tempat peristirahatan. Beliau begitu besar kisahnya untuk masjid ini. Salah satunya adalah toilet atau tempat wudhu yang ibu-ibu, yaitu beliau lah yang mendanai begitu besar produk itu. Tentu para sesepuh kita yang lainnya sudah telah memberikan kontribusi besar bagi kemakmuran masjid ini, baik secara fisik maupun mengisi dengan peribadatan dan kegiatan-kegiatan keislaman lainnya. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واوصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وادخلهم الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, masih ada 2 hadis lagi, 3 hadis lagi yang berkaitan dengan pakaian, wabil khusus yang berkaitan dengan panjangnya gamis kita, sarung kita atau celana kita melebihi mata kaki. Ya, ini buat pertimbangan saja buat kita semua, karena memang sedemikianlah Rasulullah menyampaikan ajaran peringatan bagi kita semua. Tujuannya bukan untuk menghalangi kesenangan kesukaan kita, tapi justru kanyaah di Allah dan Rasulnya agar kita memperoleh keselamatan dunia sampai akhir. Baik, hadis yang ke-10 dari bab yang berkaitan dengan pakaian. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini populer ini, sahabat ini banyak meriwayatkan hadis. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, izratul muslim ila nisfi saq. Sarungnya seorang muslim itu sebaiknya sampai pertengahan betis. Saya
tidak sampai di sini, jangan negara pernah. Ya ternyata sesepuh kami di kampung itu suka sahurnya itu setengah petis. Saya heran, kenapa ini harus setengah petis begitu? Kita belum pernah baca yang petisnya. Kemudian ada salah seorang khotib setengah petis juga. Sampai bingung. Akhirnya kita mau bicara malu, mau menegur malu, mesti buka dalil gitu. Akhirnya ya diingatkan saja. Karena ternyata benar. Ya, jadi jangan langsung kita curiga. Setengah betis itu pokoknya saruna. Ini hadisnya. In izratul muslim ila nisfi saqi. Sarungnya seorang muslim adalah sampai nisfi saqi, setengah betis. Wala haraja, itu tidak apa-apa. Artinya kalau tidak apa-apa ya tidak apa-apa juga di bawah setengah betis. Au la junaha, tidak mengapa setengah betis seperti itu. Fima bainahu wa bainal ka'bain. Atau tidak apa-apa juga ujung daripada pakaian kita itu antara betis dan dua mata kaki, di bawah lagi. Itu yang sekarang yang bisa kita amalkan, antara betis dan di antara dua mata kaki. Ini ngatung dia lah, Pak. Ini kita suka lihat orang ngatung, celananya ngatung, pakaiannya ngatung. Di mana ya? Ternyata ini bisa Rasulullah ternyata. Famakana asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Ini yang saya takut. Karena saya suka lebih dari mata kaki, terutama celana. Karena kan celana itu Pak, ya ikut fashion gitu ya. Dulu zaman kolonial betul itu, semua di atas mata kaki saya lihat itu. Ya semua, mau gubernur mau apa, semua di atas mata kaki. Wah itu katanya fashion kolonial gitu. Ternyata rupanya benar gitu. Ngatung itu bagian dari yang disunahkan, yang ditegaskan oleh Rasul. Bahkan ini ada ancamannya. Famakana asfala minal ka'bain, pakaian yang melebihi, lebih bawah dari dua mata kaki, fahuwa finnar, maka pakaian itu di neraka. Pakaiannya apa? Kaki kitanya yang di neraka. Ini ternyata sih pakaiannya Pak. Mudah-mudahan kaki kitanya enggak. Karena di sini fama. Jadi fama ini bendanya. Kalau fama orangnya. Ini fama. Maka apa? Fama dan pakaian kana yang berada asfala minal ka'bain, lebih bawah dari dua mata kaki, fahuwa finnar, maka pakaian itu di neraka. Pakaiannya apa? Mudah-mudahan kaki kitanya tidak. Amin gitu. Kemudian kalau kaki kita juga ikut ke neraka, kita dapat ini. Gara-gara pakaian kita melebihi dua mata kaki. Wa man jarra izarahu batran lam yughillahu ilaihi. Jadi kalau ini sengaja, barang siapa yang sengaja menarik izarnya, sarungnya, menarik dalam arti sampai ke bawah mata kaki, sengaja. Batoran, ini alasannya. Batoran karena keangkuhan dan kesombongan, lam yanzurillahu ilaihi, maka Allah tidak akan mempedulikan orang itu nanti di yaumil qiyamah. Ibu, tapi di sini ada yaumil qiyamah, ada tidak yaumil qiyamah. Berarti ini bisa berlaku juga, Allah tidak akan mempedulikan kepada orang yang menarik ngahaja sarungnya sampai di bawah mata kaki. Ngahaja tapi batoran gitu. Ini kata kuncinya, batoran karena kesombongan. Berarti kalau alasan ini dicabut, maka insya Allah kita tidak termasuk yang tidak dipedulikan Allah. Ini batorannya yang harus kita hilangkan. Rasa keangkuhan, kesombongan dengan melalui pakaian yang berlebih. Karena ini zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu ciri orang miskin pakaiannya sempit-sempit, kecil-kecil, rada kerubuk. Ya kurang bahan begitulah.
nanti itu kepeset pada susah barangkali ya. Nah, sementara ciri orang kaya pakaiannya besar-besar sampai maksa, itu ciri orang kaya. Sehingga orang kaya itu tidak mau gitu pakaiannya yang katung gitu. Nah, ini konteksnya begitulah, asbabun nuzul, asbabul wurud. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Jadi asbabul wurudnya itu. Kalau kita sekarang kan tidak begitu, ini fashion saja, fashion saja mudah-mudahan. Karena tidak ada baperannya, tidak ada rasa kesombongan. Insyaallah ini selamat. Ya, selamat. Hadisnya ini dari Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kemudian hadis yang ke-11-nya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ada anhuma, ini apa sih bedanya? Dalam mustalah hadis sedikit ada keterangan kalau radhiyallahu anhu itu yang menjadi sahabatnya dan yang paling besar jasanya kepada Islam cuma orang itu. Tapi kalau anhuma berarti disebut anak dan ayah, makanya ada Ibni Umar artinya Umarnya, ayahnya. Ini Ibnu Umar, anaknya Ibnu Abdullah. Dua orang ini besar jasanya terhadap perjuangan Islam, penegakan Islam. Mereka semua betul-betul berkorban dari Islam, Umar dan putranya ini. Maka istilah dalam hadis sebagai radhiyallahu anhuma, sehingga doanya untuk kedua mereka. Nah, dari Ibnu Umar beliau mengatakan, "Nawabtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya berpapasan dengan Rasulullah, berpapasan dengan Rasulullah. Wa fi izari istirha'un. Pada sarung saya ada bagian yang istirha'. Istirha' itu ngansar gitu, ada benar itu istirha'. Faqala, maka Rasulullah SAW menegur, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, irfa' izaraka, naikkan itu sarungmu." Maksudnya naikkan kalbu begitu. Farfa'tuhu, kata Ibnu Umar, aku naikkan itu sarung ke atas. Qala, kemudian Rasul bicara lagi, zid, tambah naik lagi cerita. Zid, tambah naik lagi. Fazidtu, ya saya tambah naikkan lagi. Famazidtu ataharraha, maka saya terus menerus berusaha untuk selalu naikkan sarungnya ke atas sesuai dengan yang Rasul suka. Faqala ba'dul qaum, lalu sebagian ulama mengatakan, sebagian orang mengatakan, ila aina kemana? Oh, jadi bersama sahabat Ibnu Umar tadi ada sahabat lain menegaskan sambil berkata begini, salah seorang sahabat, ila aina, sampai mana wahai Rasulullah kami angkat itu? Faqala, kata Rasulullah, ila ansafis saqaini, batas. Ila aina ini sampai batas mana saya mengangkatnya itu? Ya. Faqala ila ansafis saqaini, sampai pertengahan dua betis, ya kanan kiri. Jadi jangan lebih diangkat lagi. Nah, kalau lebih diangkat lagi itu celana kita ya, untuk hari-hari kan lebih dari setengah mata kaki ke atas. Nah, itu yang tidak dianjurkan oleh Rasul ini. Jadi celana kan itu celana lebih dari setengah betis ke atas. Nah, batas bolehnya hanya setengah betis gitu. Orang pakai celana, kalau olahraga mah kalau udah diukur, itu mah sudah masuk pada tingkat haram karena orang. Jadi orang lelaki itu benar surah rukbah, antara pusar sampai tur gitu. Antara tur sampai lutut itu batas orang kita. Artinya kalau celana sudah lebih dari lutut, wayana itu berarti kita memperlihatkan aurat kita. Yang ngeri sekarang ini pakai jin, terpakai kaos pada panjang, pas sujud, ruku, ketinggalan itu, betul ya? Sering ya?
pas ruku atau sujud ya, ruku masih aman, pas sujud Pak, ketinggalan di bulan nanti, garam-garam, nah itu harus diingatkan Pak. Itu saat-saatnya, karena itu aurat kebuka. Jadi ketika kita sholat aurat kebuka, jadi batal. Maka aurat kebuka buru-buru tutup. Kalau buru-buru tutup ya salah. Gitu ya. Nah jadi batas terakhir paling tingginya adalah amsofis saka ini pada pertengahan betis. Sudah pertengahan. Baik hadis yang terakhir insyaallah bersama syaratnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Atau nuhun atas perhatian, mohon maaf kesalahan, semoga kita diberikan petunjuk hidayah dari Allah SWT sehingga kita bisa menjalankan syariat Islam selama ini sesuai dengan apa yang Rasul dan Allah berikan. Amin ya rabbal alamin.